नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। राज की जनताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम अंजाम अध्यायम श्लोकम 15. ഇന്നലെ രാധാഷ്ടമിയൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदस्य कौशारव शर्मदादुर्हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्तेः। तदस्य कौशारव शर्मदादुर्हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. हरे कृष्ण. मगलारन चोल्लाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदस्य कौशारव शर्मदादुर् हरे कदामेव कदा सुसारम् धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. वल्लाद साउंड तदस्य कौशारव शर्मदादुर् हरे कदामेव कदा सुसारम् धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. हरे कृष्ण. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. जय माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेऽप्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. ओके. अंबुजा देवी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. सिंधु माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदस्य कौशारव शर्मदादुर् हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तयतीर्थकीर्ते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. विजयनाथ माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कदामेव कदासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शारदा नायर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर्हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभिवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गीता टी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, मालती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शारदा जी नंबूद्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तंगमणि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाह जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, भारतीय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कदामेव कदा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तनु प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। वसंता माता जी। बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। लीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततस्य कौशारव शर्म धातुर् हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य
യുവാർത്ഥ ബന്ധോ ശിവായന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. മാതാജി വായിക്കണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മദാദുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മദാദുർ ഹരി കഥാമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ കൈ ഉയർത്തി അവര് അങ്ങോട്ട് ഇതായപ്പോ പ്രതീതികമേ. ഓക്കെ, ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാര ശർമ്മദാതുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥാസ്യ സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അത് ഓരോരാൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തുമ്പോൾ അത് മൂവ് ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാതാജി ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദസ്യ കൗശാരേവ ഗർഭദാദോ ഹരേ കഥാഗമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പാഭേവ ഇവർത്തബന്ധോ ശിവായ നാം കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മദാതുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മദാദുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥസ്യ സാരം ഉദത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മദാദുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനീഷാന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ കൗശാരവ ശർമ്മധാതുർ ഹരേ കഥാമേവ കഥാസു സാരം ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്തബന്ധോ ശിവായ ന കീർത്തയ തീർത്ഥകീർത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓ മൈത്രേയ, ഓ ദുഃഖിതരുടെ മിത്രമേ, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും
നന്മ ചെയ്യാൻ ഭഗവത് മഹത്വത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ആകയാൽ തേനീച്ചകൾ പൂക്കളിൽ നിന്നും തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന പോലെ ദയവായി വിഷയങ്ങളുടെ സത്ത വിവരിക്കുകയും ഭഗവത് വിഷയങ്ങളുടെ സത്ത വിവരിക്കുവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന പന്താവുകളിലുള്ള അനേകം വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളും അവർക്കൊക്കെ നാനാവിധങ്ങളായ അനവധി വിഷയങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷെ സത്തായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതികമായി ഉപാധിബദ്ധരായ ആത്മാവുകൾ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തോട് വൈമുഖ്യമുള്ളവരാണ്. ചിലർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക ഘടകത്തിലാണ് വിശ്വാസം. ഈ രണ്ടു തരക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിശ്വാസികളും വ്യക്തിരഹിതവാദികളുമായ ഈ ഇരുവിഭാഗക്കാരും വിഷയങ്ങളുടെ സത്തയെ നിരാകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെയോ മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ അതുപോലുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെയോ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു. വിതുരനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതികവാദികളും ഊഹാപോഹക്കാരുമായ ഈ ഇരുകൂട്ടരുടെയും വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നും പറയാത്ത സത്ത മാത്രം പറയുവാൻ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുവാൻ വിതുരൻ മൈത്രേയനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയയാർത്തേ ഹൃദാവതാരാ പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വരാ കീർത്തയതാനി മഹ്യം. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്തേ ഹൃദാവതാരാ പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമ്യാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വരാ കീർത്തയതാനി മഹ്യം. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കണം. സുനിതാചാര്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ ഹൃദാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാവിശ്വജന്മസ്ഥിതി ഹൃദാവതാര പ്രകൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്തോ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയ താനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വജന്മസ്ഥിത സംയമാർത്തേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയ താനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്തേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പൂരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പൂരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പുരുഷാണി യാനീശ്വരഃ കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ കൃതാവതാര പ്രഗൃഹീത ശക്തി ചകാര കർമാണ്യതി പൂരുഷാണി യാനീശ്വര കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാ ശക്തികളോടെയും സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയും അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പരമനിയന്താവിന്റെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ അമാനുഷികങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദയവായി കീർത്തനം ചെയ്താൽ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. വിതുരന് നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിശേഷ വിധിയായി ശ്രവിക്കുവാൻ അത്യാകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യലോകത്തിൽ നിന്നും കടന്നുപോയതിനാൽ അദ്ദേഹം വികാരവിക്ഷുബ്ധനായി. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കും പരിപാലനത്തിനും ആവശ്യമായ പൂർണ്ണ ശക്തികളോടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പുരുഷ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏതു ഭാഗം കീർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മൈത്രേയന് കഴിയാത്തതിനാൽ വിതുരൻ അതിനുള്ള സൂചന നൽകി. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ശുക ഉവാച സ ഏവം ഭഗവാൻ പൃഷ്ട ശത്രാ കൗശാരവിർമുനിഃ പുംസാം നിശ്രേയസാർത്ഥേന തമാഹ ബഹുമാനയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യട്ടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. ഓക്കെ, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം ഭഗവാൻ പൃഷ്ട ചക്രമുനിഃ പുംസാം നിശ്രേയസാർത്ഥേന തമാഹ ബഹുമാനയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മൈത്രേയ മുനി വിതുരനെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി ആദരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി മുഴുവൻ മാനവന്റെയും മഹത്തായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പഠനം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിനപ്പുറം എത്തിയിരുന്നതിനാൽ മൈത്രേയ മഹർഷിയെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആധികാരികമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും
ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം തന്നെയാണ്. വിതുരന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മൈത്രേയ മുനി അത് ഉചിതമായി വിവരിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച സാധു പൃഷ്ടം ത്വയാ സാധോ ലോകാൻ സാധ്വാൻ കൃഷ്ണദാ കീർത്തിം വിതന്വദാ ലോകേ ആത്മനോ അദോഷജാത്മനഃ. ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, എല്ലാ മഹത്വവും താങ്കൾക്കാണ്. എല്ലാ നന്മകളുടെയും മഹത്വത്തിനായാണ് താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ താങ്കൾ ലോകത്തോടും എന്നോടും ദയ പ്രകടിപ്പിച്ചു. താങ്കളുടെ മനസ്സ് സദാ അതീന്ദ്രിയതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് അതിന് സാധിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിചിതനായ മൈത്രേയ മുനിക്ക് വിതുരന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനായും അതീന്ദ്രിയതയിൽ മുഴുകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അദോഷജൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിചിതൻ എന്നാണ് സാരം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പരിചയത്തോട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന് സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. വിതുരൻ സദാ ഭഗവത് വിചാരങ്ങളിൽ ലീനനാകിയാൽ മൈത്രേയന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം വിതുരന്റെ വിലപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആദരവോടെ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈതച്ചിത്രം ത്വയിഷത്തർബാധരായണ വീര്യചേ ഗൃഹീതോനന്യഭാവേന യത്വയാ ഹരിരീശ്വരഃ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഓ വിതുര, വ്യാസദേവന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനാകിയാൽ താങ്കൾ ചിന്തയിൽ വ്യതിചലനമില്ലാതെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. മഹത്തായ പിതൃത്വത്തിന്റെയും മാന്യമായ ജന്മത്തിന്റെയും മൂല്യം ഇവിടെ വിതുരന്റെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിതാവ് ശുക്ലം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ മുതലാണ്. കർമ്മ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകം പിതാക്കന്മാരുടെ ശുക്ലത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ വിതുരൻ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയല്ല. ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ജന്മം മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആകയാൽ ഒരു നല്ല ജനസമൂഹത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗർഭധാരണ പുനഃക്രമീകരണത്തെ വൈദിക ശാസ്ത്രാചാര പ്രകാരം ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണമല്ല പ്രശ്നം. വിതുരന്റെയും വ്യാസദേവന്റെയും മൈത്രേയന്റെയും ഒക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള സജ്ജനത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഓരോ മനുഷ്യ ശിശുവും മതിയായ മുൻകരുതലോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജനന നിയന്ത്രണ പ്രഹസനം അധർമ്മം മാത്രമല്ല, പ്രയോജനരഹിതവുമാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 20ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാണ്ഡവ്യശാപാത് ഭഗവാൻ പ്രജാസംയമനോമയമഃ. മാണ്ഡവ്യശാപാത് ഭഗവാൻ പ്രജാസംയമനോയമഃ. ഭ്രാതുക്ഷേത്രേ ഭുജിഷ്യായാം ജാതസ്യ സത്യവതി സുതാത്. സത്യവതി സുതാത്. മാണ്ഡവ്യശാപാത് ഭഗവാൻ പ്രജാസംയമനോയമഃ. ഭ്രാതുക്ഷേത്രേ ഭുജിഷ്യായാം സത്യവതി സുതാത്. മാണ്ഡവ്യശാപാത് ഭഗവാൻ പ്രജാസംയമനോയമഃ. ഭ്രാതുക്ഷേത്രേ ഭുജിഷ്യായാം സത്യവതി സുതാത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. താങ്കൾ മുമ്പ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും മരണത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന യമധർമ്മ രാജാവായിരുന്നു എന്നും മാണ്ഡവ്യ മുനിയുടെ ശാപത്താൽ ഇപ്പോൾ വിതുരനായിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. സത്യവതി പുത്രനായ വ്യാസനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറന്നവനാണ് താങ്കൾ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. മാണ്ഡവ്യ മുനി ഒരു മഹാഋഷിയും വിതുരൻ ജീവികളുടെ മരണാനന്ത കാര്യങ്ങളുടെ നേതാവായ യമരാജനുമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:13 നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മാണ്ഡവ്യ മുനി അദ്ദേഹം യമരാജനെ ശപിക്കുന്നു.
ജനനം, വളർച്ച, മരണം എന്നിവ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഉപാധിബദ്ധമായ ത്രയവസ്ഥകളാണ്. ജീവികളുടെ മരണാനന്തര നിയന്ത്രകനായി നിയമിതനായിരുന്ന യമരാജാവ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ദുർവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട മാണ്ഡവ്യനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുവാൻ ഉത്തരവിടുകയും അതിൽ കുപിതനായ മാണ്ഡവ്യൻ ഒരു അപരാധവും ചെയ്യാത്ത തനിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച യമരാജൻ ഒരു ശൂദ്രൻ അഥവാ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ അംഗമായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സത്യവതി പുത്രനായ വ്യാസദേവന് സ്വന്തം സഹോദരൻ വിചിത്രവീര്യന്റെ വിധവയുടെ ദാസീഗർഭത്തിലൂടെ പിറന്ന യമരാജന്റെ പുനർജന്മമാണ് വിതുരൻ. വ്യാസദേവന്റെ ഉന്നത പാരമ്പര്യമുള്ളതിനാൽ വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി. ഉന്നത കുലത്തിലും കുടുംബത്തിലും പിറക്കുന്നത് ഭക്തി നിർഭരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മാത്രമാത്രം ഭവിക്കുമെന്നതിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വിതുരനും വിതുരന്റെ ജീവിതം. വിതുരന്റെ പൂർവ്വമഹത്വത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭ്യമായത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിതി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ്. തായ് ഗൗരവമാനന്ദേ ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. മഹാഭാരതമൊക്കെ വിതുരര് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴ് മൈത്രേയ മുനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുന്നു, അങ്ങ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറയാനായിട്ട് പറയും. ഒരു ഉദാഹരണവും ഇവിടെ പറയുന്നു. തേനീച്ചകൾ പൂക്കളിൽ നിന്നും തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ. പൂക്കളില്ലാത്ത ചെടികളിലൊന്നും തേനീച്ച സാധാരണയായിട്ട് പോകാറില്ല അല്ലെ, ഇരിക്കുകയില്ല അല്ലെ. പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് അറിയാം അല്ലെ, തേനീച്ചകൾക്ക് അറിയാം ഏതിലാണ് നല്ലവണ്ണം തേന് കിട്ടുന്ന പൂക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അതാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ മാത്രം, അത് മാത്രം വിവരിച്ചു തരൂ, മറ്റുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മൈത്രേയ മുനിയെ. ഓ മൈത്രേയ, ഓ ദുഃഖിതരുടെ മിത്രമേ, ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ ഭഗവത് മഹത്വത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവര് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന പന്ഥാവുകളിലൂടെ അനേകം വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളും അവർക്കൊക്കെ നാനാവിധമായ അനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സത്തായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതികമായി ഉപാധിപതരായ ആത്മാവുകൾ ഏറിയ കുറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട്
വൈമുഖ്യമുള്ളവരാണ്. ചിലർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക ഘടകത്തിലാണ്. ഈ 2 തരക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും ആൾക്ക് പൊതുവെ കലിയുഗത്തില് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. ഓ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഹാഭാരതത്തിന്റെ അല്ലെ, സാധാരണ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലെന്നാല് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ആരും തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കൂ അല്ലെ ഭാഗവതം പഠിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് അല്ലെ. ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ രാധാഷ്ടമിയായിരുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ, അത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അത്ര ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരികയും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉത്സവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരികയും. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ്, കീർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെ, കീർത്തനത്തിനകത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തളരുമ്പോൾ നല്ല പ്രസാദം അല്ലെ, ഫീസ്റ്റ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ കുറെ ധാരാളം ചപ്പൻ ഭോഗ് വേറെ കുറെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രസാദത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ എന്ത് മിസ് ചെയ്താലും പ്രസാദത്തിന് എത്തും അല്ലെ. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, അതും ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭഗവത് പ്രസാദവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, മഹാഭാരതത്തില് ഭഗവത്ഗീത ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് വേറെ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലാതെ അല്ലെ. ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പല വൈഷ്ണവരും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ കോളേജുകളും മറ്റുമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ആരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സിൽ. ചിലപ്പോൾ 1-2 കുട്ടികൾ മാത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സയൻസിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെ അവരെ പതുക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിയിൽ ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ പേരും ഭഗവത് വിഷയം അല്ലെ. എന്നാൽ വിതുരർക്ക് എന്തേ കേൾക്കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ മാത്രമേ കേൾക്കണ്ടു അല്ലെ. വിതുരർ യമരാജൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ശാപം കിട്ടിയതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ മിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് വിതുരരുടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ലീലയെ നടന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയേണ്ടതായിട്ടുമുള്ളൂ. മറ്റ് ഗ്രാമ്യ കഥകളോ മറ്റുള്ള ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചില ആൾക്കാർ, 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും, അവിശ്വാസികൾ, പിന്നെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ വ്യക്തിരഹിതവാദികളുമായ ഈ വിഭാഗക്കാരും വിഷയങ്ങളുടെ സത്യം നിരാകരിക്കുന്ന ആകിയാൽ അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെയും മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും അതുപോലുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു. വിതുരനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് ഭൗതികവാദികളും ഊഹാപോഹക്കാരുമായ ഈ കൂട്ടരുടെയും വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊന്നും പറയാതെ സത്യം മാത്രം പറയാൻ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ വിതുരൻ മൈത്രേയനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാത്തതെല്ലാം തന്നെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അച്യുത ഭാവവർജിതം. അച്യുതൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കാത്ത എല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള എന്ത് തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും അല്ലെ, എന്ത് പ്രഭാഷണങ്ങളായാലും എല്ലാം വെറുതെ, യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ.
എന്തൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളത് യാതൊന്നും തന്നെ കേൾക്കേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാക്ഷാത്കാരത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാ ശക്തികളോടെയും സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയും അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പരമനിയന്താവായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ അമാനുഷികങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദയവായി കീർത്തനം ചെയ്താൽ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വിതുരൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിശേഷ വിധിയായി ശ്രവിക്കുവാൻ അത്യാകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നുപോയതിനാൽ അദ്ദേഹം വികാര വിശുദ്ധനായി ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചിരിക്കുക. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കും പരിപാലനത്തിനും ആവശ്യമായി പൂർണ്ണ ശക്തികളോടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും പിന്നീട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും എല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏതു ഭാഗം കീർത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മൈത്രേയന് കഴിയാത്തതിനാൽ വിതുരൻ അതിനുള്ള സൂചന നൽകി. ഏതു ഭാഗം ആദ്യം വിവരിക്കുന്നതിന് ഒരു സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മൈത്രേയ മഹാമുനി വിതുരനെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി ആദരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി മുഴുവൻ മാനവന്റെയും മഹത്തായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് പിന്നീട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സുത ഗോസ്വാമി കേൾക്കുകയും പിന്നീട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രീ ശുഗവാച ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കേട്ടുള്ള സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരരുടെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ, അതിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖവും വിഷമങ്ങളും തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അല്ലെ. ഇതാർക്കോ സ്വന്തമായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല, ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് നന്മ വരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഋഷിമാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടാൽ നേരത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യം, എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഓരോരാളെയും ചില ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേൾക്കാം, ഓരോരോ
ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അത് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ആ എടുത്ത വിഷയങ്ങളുമായിട്ടോ യാതൊന്നുമായിട്ടോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതോ ഒന്നുമായിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. വിതുരന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മൈത്രേയ മുനി അത് ഉചിതമായി വിവരിച്ചു. മൈത്രേയ മുനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ. ഇവിടെ കീർത്തനം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വിതുരരും ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, എല്ലാ മഹത്വവും താങ്കൾക്കാണ്. എല്ലാ നന്മകളുടെയും മഹത്വത്തിനായാണ് താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ താങ്കൾ ലോകത്തോടും എന്നോടും ദയ പ്രകടിപ്പിച്ചു. താങ്കളുടെ മനസ്സ് സദാ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാണ് അതിന് സാധിച്ചത്. ഇവിടെ തിരിച്ച് മൈത്രേയ മുനി വിതുരർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു, എല്ലാ മഹത്വവും നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെ, ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്, പാഠങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളല്ല അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, താങ്കൾ ലോകത്തോടും എന്നോടും ദയ പ്രകടിപ്പിച്ചു. താങ്കളുടെ മനസ്സ് സദാ അതീന്ദ്രിയതയിൽ മുഴുകിയതിനാലാണ് അങ്ങനെ സാധിച്ചത്. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഓ വിതുര, വ്യാസദേവന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാകാൻ താങ്കൾ ചിന്തയിൽ വ്യതിചലനമില്ലാതെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് അതിശയോക്തി ഒന്നുമില്ല. വിതുരര് ഇവിടെ ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നതാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്കിൽ പിതാവ് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, അദ്ദേഹമാണ് വിതുരന്റെ പിതാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ വ്യതിചലനമില്ലാതെ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വിതുരൻ വെറുമൊരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയല്ല അല്ലെ. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വ്യാസദേവന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ വിതുരൻ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയല്ല, ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ജന്മം മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആകിയാൽ എല്ലാം ഒരു നല്ല ജനസമൂഹത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗർഭധാരണ പുനരുക്രമണത്തെ വൈദിക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിതുരര് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ശാപത്തിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ആരുടെ പുത്രൻ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ല അല്ലെ. ഇവിടെ സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെയാണ്, ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം അല്ലെ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാതെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണമല്ല പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിതുരന്റെയും വ്യാസദേവന്റെയും മൈത്രേയന്റെയും ഒക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള സദ്ജനത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഓരോ മനുഷ്യ ശിശുവും മതിയായ മുൻകരുതലോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ജന നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനം അധർമ്മം മാത്രമല്ല, പ്രയോജനരഹിതവുമാണ്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നല്ലേ, അത് അധർമ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രയോജനരഹിതവുമാണ് അല്ലെ. ഓ, ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന്. വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആ ഗർഭധാരണ സംസ്കാര പ്രകാരം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളാവാമെന്ന് പറയും. അല്ലാതെ വെറും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നടക്കരുതെന്നും പറയും. അപ്പൊ അതിന് ഗർഭധാര സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രകാരം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ സമയവും സന്ദർഭവും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിനും ശ്രീ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസം അതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള നല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയാണ്. തിന്നുക, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, ഇത് അല്ലെ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവരാകുമ്പം മിനിമം ഒരു 50 മാലയൊക്കെ ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ധാരാളം കാണാൻ. സമൂഹത്തിലെ ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ള ധാരാളം കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിലാവും അല്ലെ. ഓരോരോ സമയവും അതിന് അല്ലെ. രാത്രി 11 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേത പിശാചുക്കളുടെ സമയമാണെന്ന് പറയും പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ അവബോധവും പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. അതാണ് കോൺഷ്യസ്നസ്സും പ്രധാനമാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ 50 മാലയൊക്കെ ജപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പല എന്താ പറയാ രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മദ്യപിച്ചിട്ടും മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മക്കളും പിന്നീട് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട സമൂഹം. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു, വ്യാസന്റെയും വിതുരന്റെയും മൈത്രേയന്റെയും ഒക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള സജ്ജനതകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന് നന്മ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്കൾ മുമ്പ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും മരണത്തിന്റെ നിയന്താവായിരുന്ന യമധർമ്മ രാജാവായിരുന്നുവെന്നും മാണ്ഡവ മുനിയുടെ ശാപത്താൽ ഇപ്പോൾ വിതുരനായിരിക്കുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം. സത്യവതി പുത്രനായ വ്യാസനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പിറന്നവനാണ് താങ്കൾ. നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ 1:13 ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മാണ്ഡവ്യ മുനി ഋഷി വിതുരനെ ശപിക്കുന്നതും അല്ലെ. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത ചെറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകിയത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയും അല്ലെ.
നീയും ഒരു മനുഷ്യനായി പിറക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തില് കുടുംബത്തില് ജനിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കും. ജീവികളുടെ മരണാനന്തര നിയന്ത്രകനായി നിയമിതനായിരുന്ന യമരാജാവ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ദുർവൃത്തികളായപ്പെട്ട മാണ്ഡവ്യനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും അതിൽ കുപിതനായ മാണ്ഡവ്യൻ ഒരു അപരാധവും ചെയ്യാത്ത തനിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച യമരാജൻ ഒരു ശൂദ്രൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ അംഗമായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സത്യവതി പുത്രനായ വ്യാസദേവന് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ വിചിത്രവീരന്റെ വിധവയുടെ ദാസി ഗർഭത്തിലൂടെ പിറന്ന യമരാജന്റെ പുനർജന്മമാണ് വിതുരൻ. വ്യാസദേവന്റെ ഉന്നത പാരമ്പര്യമുള്ളതിനാൽ വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദാസിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനാണ് പിതാവ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭക്തനായി. ഉന്നത കുലത്തിലും കുടുംബത്തിലും പിറക്കുന്നത് ഭക്തി നിർഭരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ എത്രമാത്രം പ്രയോജനീഭവിക്കുമെന്നതിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വിതുരനും വിതുരന്റെ ജീവിതം. വിതുരന്റെ പൂർവ്വ മഹത്വത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭ്യമായത്. ജയ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? വിതുരൻ ആരുടെ പുത്രനാണെന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരിശ്രമി എന്ന് പറയുന്ന ദാസിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേര് നേരത്തെ തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഒന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രം, മറ്റൊന്ന് പാണ്ഡു, അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് അംബിക പോകുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ രൂപം കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് സമീപിക്കുകയും അതുപ്രകാരം അംബികയിൽ നിന്നും അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അംബാലികയും വ്യാസദേവനെ ഒരു വിളറിയ രീതിയിൽ, ഒരു ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയും അതുപ്രകാരം അംബാലികയിൽ നിന്നും പാണ്ഡു ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡു. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും പുത്രന്മാർ പിറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും. അതുപ്രകാരം പിന്നീട് ദാസിയെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പരിശ്രമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദാസിയെ അയക്കുകയും ദാസി സന്തോഷത്തോടെ വ്യാസദേവന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അതുപ്രകാരം വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്ക് വിതുരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പുത്രനെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസിയുടെ പുത്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ
ശാപം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ സാക്ഷാൽ യമരാജനാണ്, ധർമ്മരാജനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, യമരാജനും ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे कृष्ण. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ രാധാഷ്ടമിയൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസ്കൗണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വകയിൽ രാധാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇന്നലെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് രാധാറാണി കൂടുതലായിട്ട്. നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രഭുജി? കുറെ പേര് വന്നിരുന്നു, കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നലെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.